ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ طوفان تاؤتے کراچی سے 679 کلومیٹر دور ہے۔ کراچی میں بارش کا امکان ختم ہو گیا۔ شہر گرد آلود تیز ہواؤں کی لپیٹ میں، آئندہ 2 روز تک شدید گرمی برقرار رہے گی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا آئل ریفائنری، بندرگاہوں سمیت متعلقہ اداروں کو مراسلہ ارسال۔ طوفان کی وجہ سے سمندر میں شدید طوفانی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ حفاظتی اقدامات بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز احمد اسحاق۔ جی احمد اسحاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، شہر کراچی کے ساحل سے یہ جو سمندری طوفان ہے توتے، اس کا خطرہ تو ٹل چکا ہے، لیکن اس کے اثرات شہر کراچی سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، جس کے پیش نظر دیکھ رہے ہیں کراچی میں ان دنوں شدید گرمی کی لہر ہے۔ سورج کا پارا بھی جو ہے ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے کراچی میں آج درجہ حرارت کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر کراچی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ جو کہ موسم کا حال بتانے والے ہیں، ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ کل کا روز بھی اسی طریقے سے کراچی والوں کو اپنے تیور دکھائے گا، کراچی والوں کو دن میں ہی تارے دکھائے گا۔ کل کے روز بھی شہر کراچی میں شدید گرمی رہے گی۔ اگر میں توتے نامی طوفان کے بارے سے بات کروں تو یہ طوفان اس وقت شہر کراچی سے کم و بیش 700 سے کچھ جو ہے کم و بیش میٹر کلو زیادہ دور ہے، لیکن اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو کہ اثرات واضح طور پر شہر کراچی میں دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے پیش نظر جو کہ حکومت وقت ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے شہر کراچی کے جو کہ برساتی نالے ہیں ان میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے اقدامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لیکن المیہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے تمام برساتی نالوں میں جو کہ صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ خاصا سست روی کا شکار ہے۔ توتے نامی جو کہ طوفان ہے یہ 679 کلومیٹر اس وقت شہر کراچی سے دور ہے، جو کہ یقینی طور پر آج رات گجرات سے ٹکرائے گا، ہندوستان کا بھی ساحل ہے۔ لیکن جو ہے کراچی میں شدید گرمی کی ان دنوں لہر ہے۔ کراچی کا موسم گرم سے گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، گرم ہواؤں کے جھکر چل رہے ہیں، گرد آلود ہوائیں چل رہی ہے، جس نے یقینی طور پر کراچی والوں کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے۔ کراچی والے اپنے گھروں کے اندر ہی محصور ہے۔ اس وقت بھی اگر میں کراچی کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت بھی شہر کراچی میں یقینی طور پر یہ وہ وقت ہے جب ہوا میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں گرم ہوا چل رہی ہے۔ گزشتہ رات کے حوالے سے بات کروں تو گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا سب سے گرم ترین رات شہر کراچی میں گزری، سب سے گرم ترین رات جو شہر کراچی کا ریکارڈ کیا گیا ٹیمپریچر۔ یقینی طور پر یہ توتے نامی طوفان کے اثرات ہے، جس کے یقینی طور پر اثرات واضح طور پر شہر کراچی میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات ہے جو کہ ڈی سی میٹرو کی جانب سے واضح طور پر یہ شہریوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، تجویز کی جا رہی ہے کہ لوگ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھانپ کر رکھے اور ان دنوں مشروبات اور ٹھنڈے پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں تاکہ گرمی سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان تاؤتے کراچی سے 679 کلومیٹر دور دکھائی دے رہا ہے۔ کراچی میں بارش کا امکان مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ شہر گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہے، آئندہ 2 روز تک شدید گرمی برقرار رہے گی۔ سندھ کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے آئل ریفائنری، بندرگاہوں سمیت متعلقہ اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ کراچی کے ساحل سے سمندری طوفان تاؤتے نے رخ تو موڑ لیا، لیکن اس کے اثرات شہر قائد میں کم نہ ہوئے۔ تاہم آج بھی شہر میں بلا کی گرمی رہی۔ سورج میاں نے خوب آنکھیں دکھائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پارا 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا۔ ماہرین اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہ تمام سمندری طوفان تاؤتے کے اثرات ہیں۔ کل بھی شہر میں پارا 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گرمی سے بے حال شہری کہتے ہیں کہ گرد آلود اور گرم ہواؤں کے چلنے سے گرمی کی شدت اور دھوپ کی تپش زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ کل بھی ایسی تپش تھی اور آج بھی ایسی ساڑھ ہے، کیونکہ ہوا چل رہی ہے تیز، اس کے ساتھ گرم ہوا آ رہی ہے، بہت گرمی آج ہے اور جلن ہو رہی ہے۔ اس کی ہوا کے ساتھ جلن ہو رہی ہے، ایک تو گرمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پسینہ آتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا جلن ہوتی ہے، جیسے آگ کے سامنے بیٹھے ہو۔ گرمی 2-3 دن سے جو ہے نا اچھا گرمی ہو رہا ہے، دھوپ جو نکل رہا ہے، ہوا تو چل رہا ہے مگر ہوا صحیح ہے، مگر گرمی لو بہت ہے۔
हमारे रक्षा ये पानी फेंक रहे हैं, यहाँ से पानी फेंक रहे हैं, पाँव जल रहे हैं। रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं वो तो शदीद मुश्किलात में हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है सुबह 10 से 4 बजे तक घर से ना निकलें। अब जो मजदूरी करता है डेली बेसिस पे वो कहाँ से खाएगा, वो तो निकलेगा। शदीद मुश्किलात है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के साहिल से 750 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आज रात हिंदुस्तान गुजरात से टकराएगा। तूफान के मजीद जोर पकड़ने से कराची में बारिश के इम्कानात भी कम हो गए हैं। यूं तो समुद्री तूफान से कराची के साहिल को कोई खतरा नहीं, लेकिन समंदर में मामूल से ज्यादा तुग़यानी है। शदीद गर्मी कल तक शहरियों का यूं ही इम्तहान लेगी, जबकि बहुत से गर्मी में कमी के इम्कानात हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बिलबोर्ड माफिया का करोड़ों का धंधा मुमकिना समंदरी तूफान के बावजूद भी शहर भर में बिलबोर्ड्स आवेजा हैं। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। बल्दिया उस्मा कराची और DMC के अमले की चालाकियां, पैनाफ्लेक्स उतार दिए, बिलबोर्ड्स अपनी जगह पर बरकरार हैं। बिलबोर्ड हटाने के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। कराची में बिलबोर्ड माफिया का करोड़ों का धंधा मुमकिना समंदरी तूफान के बावजूद भी शहर भर में बिलबोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर भर में तेज हवाओं का राज है, जबकि देव हेकल बिलबोर्ड आवेजा होने से जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। जिला शर्की वस्ती, जनूबी मलीर और गरबी में अक्सर मकामात पर साइन बोर्ड्स आवेजा हैं। शहरी कहते हैं तूफानी तेज हवाओं की पेशगोई के बाद भी बिलबोर्ड्स ना हटाए जा सके। हुकूमत साइन बोर्ड हटाने का सिर्फ ऐलान ना करे, खुद शहर का जायजा भी ले। बिलबोर्ड इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस बने हुए हैं। समुद्री तूफान की आमद और हुकूमत सिंध का अलर्ट जारी कर दिया गया। तेज हवाओं के चलने की पेशनगोई के बाद शहर से बड़े बड़े साइन बोर्ड हटाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, मगर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर अब भी साइन बोर्ड लगे नजर आते हैं। बाज मकामात से इश्तहारात के पैनाफ्लेक्स तो हटा दिए गए, मगर बोर्ड अब भी इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस बने हुए हैं। भारी भरकम बिल बोर्ड्स के ये लोहे के एंगल यही तो गिरकर इंसानी जान के लिए खतरे का बायस बनते हैं, जो कि जूं के तू नजर आते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत सिर्फ ऐलान ना करे, बल्कि खुद शहर का जायजा लेकर हमारी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन बिल बोर्ड्स को मुकम्मल हटवाए। इस तरह हुकूमत ऐलान कर रही है कि तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं चलेंगी, तो पहले भी हमने देखा है कि इन्हीं बिल बोर्डों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, मोटरसाइकिल वालों के ऊपर ये गिरे हैं। तो अगर हुक्म जारी हुआ है तो ये उतारना चाहिए, लेकिन ये अभी तक तो शहर में ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं। सिर्फ साइन बोर्ड हटें, इश्तिहारात हट गए, बिल बोर्ड ऐसे ही खड़े हैं। पिछले साल भी देखा होगा, जिसकी वजह से कई हादसा हुए, काफ़ी लोगों की जानें भी गई। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को फौरी से फौरी एक्शन लेके इसको फौरी हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाए, इनको हटाना चाहिए। बिल्कुल जानलेवा होते हैं बाइक वालों के लिए, मतलब खुली बाइक वालों के लिए तो ज़्यादा नुकसानदेह है। कुछ भी हो सकता है, लाजमी की बातें, हटना चाहिए। ये लाजमी इसको हटाने की चाहिए और इनका ये फरीज़ा है। बड़ा नुकसानात हो रहे हैं, बड़ा नुकसान है, जानों का खतरा है। गुज़श्ता साल भी तेज हवाओं और बारिशों के दौरान शहर में बिल बोर्ड गिरने से कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। कबल इस वक्त अमल दरामद कराकर शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद में मुमकिना तूफान की पेशगोई के बावजूद बल्दियाती इदारों की रिवायती बेहिस्सी बरकरार है। गुज्जर नाले, औरंगी नाले समेत दीगर छोटे बड़े नालों की सफाई ना हो सकी। बरसाती नालों में मौजूद कचरे और मलबे से नाले चौक हो चुके हैं। बरसाती नालों में निकासी आब की रवानी मुतासिर है। शहरी कहते हैं बरसाती नाले KMC और DMC की गफलत के पेश नज़र चौक हो रहे हैं। अमली इकदाम ना किए गए तो बरसात के दिनों में इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। कराची में तूफान की पेशगोई भी इंतजामिया को हरकत में ना ला सकी। सिंध हुकूमत के बुलंद बांग दावे जमीनी हकाइक के बिल्कुल बरक्स निकले। ये मनासिर हैं शहर कायद के बरसाती गुज्जर नाले के, जहां कचरे और मट्टी के ढेर पानी की रवानी को मुतासिर करने लगे, जबकि KMC, DMC और महकमा बल्दियात सिर्फ दावे करने में मसरूफ हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि ये सूरत हाल बहुत दिन से है, हुकूमत जल्द नोटिस ले। यहाँ ये है कि CM साहब ने इमरजेंसी नाफिज की थी 2-3 दिन पहले, और छुट्टियाँ भी ख़त्म कर दी थी। जो मिनिस्टर इससे लिंक है, जैसे शाह साहब को कहा था कि आप छुट्टियां ख़त्म करके पहुंच जाएं। इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो चूना डिपो पे एक तरफ लियाकताबाद है, एक तरफ नाजमाबाद है। यहाँ भी थोड़ा सा इसमें ब्लॉकेज है। तो वज़ीर आला सिंध से और मिनिस्टर नासिर शाह से हम गुजारिश करेंगे कि इन नालों
और जहाँ चौक हैं उनको देखा जाए। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि जो गुज्जर नाले की कटिंग हो रही है उसका जो अंदर मलबा वलबा गिरा हुआ उसकी वजह से ब्लॉकेज है। हम सीएम मुराद अली शाह साहब और वज़ीर बल्दियात साईं नासिर हुसैन शाह साहब से वो उर्दू अपील करेंगे कि इसका जो काम है वो तेज़ी से किया जाए। बारिशें होने से पहले जो ये पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएं ताकि जो है ना ये गुज्जर नाले का पानी लोगों के घरों में ना घुसे और कोई बड़ा जानी और माली नुकसान ना हो सके गरीब आवाम का। कराची के बेशुमार बरसाती नाले केएमसी और डीएमसी की गफलत के पेश नज़र चौक हो रहे हैं। अगर आने वाले वक्तों में हुकूमत की जानिब से जल्द कोई इंतजामात ना किए गए तो बरसात के दिनों में इसके नताइज कुछ और ही होंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में मुमकिन तूफान की पेश गोई इंतजामिया के बुलंद बांग दावे ज़मीनी हकाइक बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। बिलावल हाउस कराची से चंद कदम के फासले पर कायम बरसाती नाला खस्ता हाली का शिकार है। केएमसी, केडीए, डीएमसी और महकमा बल्दियात सब मुकम्मल तौर पर गायब हैं। कराची में मुमकिन तूफान की पेश गोई इंतजामिया के बुलंद बांग दावे ज़मीनी हकाइक बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं। बिलावल हाउस कराची से चंद कदम के फासले पर कायम बरसाती नाला हाली का शिकार है। केएमसी, केडीए, डीएमसी और महकमा बल्दियात गायब हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर बल्दियाती इदारों की दौड़ें लग गई हैं। आपको बताएं कि जिला बस्ती के गुज्जर नाले पर सफाई का आगाज हो गया। भारी मशीनरी की मदद से रात गए तक नाले की सफाई का काम जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल तूफ़ानी समंदर की पेशन गोइयों के बाद शहर कराची के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अहकामात के बाद जो है सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया है। जैसे कि NDMNA के मुताबिक जो है अब तक शहर के अंदर नालों की सफाई का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। और जैसा कि बताया गया है कि अब तक महमूदाबाद से 14,900 टन कचरा जो है निकाला जा चुका है। इसी तरह अगर हम बात करें महमूदाबाद नाले के बाद गुज्जर नाले की, जैसा इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ लियाकताबाद के इस गुज्जर नाले पर ही, जो गुज्जर नाला जो कि मुख्तलिफ इलाकों में निकलता है, नई कराची तक ये गुज्जर नाला निकलता है। तो इस तरह यहाँ पर अभी बताया जाता है कि 73,550 टन जो है यहाँ से अब तक जो है कचरा निकाला जा चुका है और मज़ीद जो सफाई का काम यहाँ पर जारी है। इसी तरह अगर मैं औरंगेटोन नाले की बात करूँ तो औरंगेटोन नाले में भी बताया जा रहा है NDMA के मुताबिक जो है 1,53,031 टन कचरा निकाला जा चुका है और सफाई सुथराई का काम इसी तरह जारी है। रात गए भी यहाँ पर गुज्जर नाला लियाकताबाद के यहाँ मशीन लगी हुई है, सफाई सुथराई का काम जारी है। जैसा कि देख भी सकते हैं मेरे अकब में कि यहाँ पर हैवी मशीनियों के जरिए जो कचरा निकाला जा रहा है और यहाँ की जो मज़ीद जो कचरा यहाँ पर पड़ा हो उसको भी निकालने का काम जारी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि तूफ़ानी समंदर और बारिशों के खदशात के पेश नज़र इन नालों को जो कि गुज़श्ता साल भर जाने के बायस जो है शहर के अंदर ज़ेर आब आबादियाँ आ गई थी। शहरियों को परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उन परेशानियों और मुश्किलात से बचाने के लिए आवाम को दिन रात जो है यहाँ पर नालों की सफाई का काम जारी है और नालों की सफाई का काम जहाँ यहाँ पर जारी है, इसी तरह यहाँ पर रात गए काम जहाँ पर यह अमला अंजाम दे रहा है। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए यहाँ हमारे रेंजर्स के जवान भी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शहर कराची के अंदर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो समंदरी तूफ़ान हो या बारिशों के खदशात हों और उनको महफूज रखने के लिए जो है नालों की सफाई का काम तेज़ी के साथ जारी नज़र आ रहा है। दिन ही नहीं बल्कि इस वक्त रात गए भी यहाँ पर जो है काम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल से मुतालिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़े ट्रॉलर्स का कराची शहर में दाखिला रोकने का हुक्म। अदालत ने ऑयल टैंकर्स मुंतकली केस में चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश की है। ऑयल टर्मिनल फाल हो रहा है, ना ही दूसरे मामलात हल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करके जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने की हिदायत कर दी है।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد ذوالفقار آباد آئل ٹرمینل کیس کی سماعت کے دوران ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد پر برہم ہو گئے. چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا بے ایمانی کا دھندا چل رہا ہے, کیا بے ایمانی ہو رہی ہے؟ آپ کے لوگ دکانداروں سے پیسے مانگ رہے ہیں, کے ایم سی کے منشی کلرک پیسے مانگ رہے ہیں. اگر آئل ٹرمینل نہیں بنا سکتے تو ایڈمنسٹریٹر رہنے کا کوئی جواز نہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بولے ہم جگہ دے رہے ہیں, دکانیں یہ خود تعمیر کریں گے, ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے. عدالت کی چیف سیکرٹری کو فریقین کے ساتھ مل کر مسئلے کا حل نکالنے اور نگرانی کرنے کی ہدایت. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی کراچی رجسٹری میں اہم بیٹھک. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر اورنگی اور گجر نالے کے متاثرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے کراچی رجسٹری کے مرکزی دروازے پر احتجاج کی کوشش کی. مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان دھکم پیل سے ایک شخص بے ہوش ہو گیا. چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی کراچی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیٹھک کے موقع پر صبح سے عدالت عظمیٰ کے باہر اورنگی ٹاؤن اور گجر نالے کے متاثرین نے احتجاج کیا. اسی اثنا پولیس نے مظاہرین کو عدالت کے مین گیٹ کی جانب آگے بڑھنے سے روک لیا. پولیس اور متاثرین کے مابین دھکم پیل کے نتیجے میں ایک شخص بے ہوش ہو گیا. متاثرین کے مطابق عید سے قبل سندھ ہائی کورٹ میں تجاوزات کی آڑ میں لیز مکانات گرانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تھی, جس میں عدالت نے اورنگی نالے اور گجر نالے کے اطراف عید تک آپریشن فوری روکنے کا حکم دیا تھا. عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ عید کے دنوں میں شہریوں کو گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی. حافظ نعیم الرحمان نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے کراچی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کا مطالبہ کیا. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ فلسطین میں مسجد اقصی کی بے حرمتی, غزہ پر بمباری کے نتیجے میں عورتوں بچوں سمیت 180 سے زائد شہریوں کی شہادت اور میڈیا سینٹرز پر بمباری بدترین ظلم ہے. انہوں نے صدر پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت پیکیجز کے اعلانات کے بجائے جلد ترقیاتی کام کرائے. گزشتہ سال بارشوں میں کراچی کی تباہی کے بعد شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت سے فوری توجہ دے. جماعت اسلامی کراچی کی ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے. جماعت اسلامی جعلی مردم شماری قبول نہیں کرے گی. جماعت اسلامی کے وفد میں نائب امیر ڈاکٹر اسامہ رضی, سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان, صدر پبلک ایڈ کمیٹی کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ اور سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کراچی زاہد عسکری موجود تھے. سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ متوقع سمندری طوفان اور بارشوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ اداروں کا آپس میں باہمی رابطہ انتہائی ضروری ہے. عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل اور افرادی قوت کو یقینی بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی ڈاکٹر محمد بخش دھاریجو, میونسپل کمشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کے ہمراہ ضلع وسطی کی مختلف علاقوں میں قائم برساتی نالوں کا دورہ کرتے ہوئے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ متوقع سمندری طوفان اور بارشوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ اور برساتی پانی کی نکاسی کے لیے تمام متعلقہ اداروں کا آپس میں باہمی رابطہ انتہائی ضروری ہے. عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل اور افرادی قوت کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر محمد بخش دھاریجو اور میونسپل کمشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے صوبائی وزیر بلدیات کو ضلع وسطی میں رین ایمرجنسی پلان کے تحت کیے گئے اقدامات سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع وسطی میں فوری طور پر رین ایمرجنسی نافذ کر کے متعلقہ افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. تمام متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنے اسٹاف کی فیلڈ میں حاضری کو 100% یقینی بنائیں. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے متوقع بارشوں سے نمٹنے کے لیے بلدیہ وسطی کی جانب کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا.
सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुतवक्के समंदरी तूफ़ान और बारिशों से होने वाले मुमकिना नुकसानात से बचाव और बरसाती पानी की निकासी के लिए तमाम मुत्तल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स का आपस में बाहमी राबता इंतहाई ज़रूरी है। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर, म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख और दीगर मुत्तल्लिक़ा महकमों के अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि महल वक्कू के एतबार से डिस्ट्रिक्ट साउथ सतह समंदर से 7 फीट नीचे है, जिसके बायस सीवरेज और बरसाती पानी को पंपिंग के जरिए समंदर तक पहुंचाना पड़ता है। इसके अलावा दीगर अजला से भी मुख्तलिफ नाले जिला जनूबी के नालों में शामिल हो जाते हैं, लिहाजा पंपिंग स्टेशन को लोडिंग मुस्तस्ना रखने को यकीनी बनाया जाए। वाटर बोर्ड इंतजामिया अपने तमाम पंपिंग स्टेशन वर्किंग पोजीशन और वहां स्टैंड बाय जनरेटर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाए। रेन एमरजेंसी के दौरान तमाम मुतालिका महकमे अपने स्टाफ की फील्ड में हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। इस ज़म्न में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर साउथ इरशाद अली सोढर और म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख ने सूबाई वज़ीर बल्दियात को डिस्ट्रिक्ट साउथ में रेन एमरजेंसी प्लान के तहत किए गए इकदाम से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साहिली पट्टी और नशेबी इलाकों में एमरजेंसी की सूरत में शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में फौरी तौर पर रेन एमरजेंसी नाफिज करके मुतालिका अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत दी गई हैं कि वो 24 घंटे के दौरान 3 शिफ्टों में अपने स्टाफ की फील्ड में हाजिरी को 100% यकीनी बनाए। दरअसल डिप्टी कमिश्नर साउथ इरशाद अली सोढर की सरबराही में होने वाले इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर 1 मोहम्मद जुनेद, चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के इलेक्ट्रिक कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन और डीएमसी साउथ के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी साउथ का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें, स्कूलों और खेल के मैदानों में रिलीफ कैंप्स के हवाले से आवाम को आगाही फराहम करें। पीर की शाम तक शाहराहों और इलाकों में मौजूद कचरा कुंडियों की सफाई और सड़कों पर मौजूद कचरे को साफ किया जाए ताकि कचरा बरसाती पानी में शामिल होकर बरसाती नालों और मेन होल्स में चोकिंग का बायस ना बन सके। नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए डी वाटरिंग पंप्स और दीगर मशीनों को लगाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। महकमा बागात साइन बोर्ड्स और दरख्तों के गिरने की सूरत में फौरी तौर पर उन्हें हटाने के लिए फील्ड में मौजूद रहेगा। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र अमले की छुट्टियां मनसूख करके तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। बल्दिया मलीर के दफ्तर में इजलास से खिताब करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खतरी ने कहा कि कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई पर बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुतालिका महकमा जात की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम फाल कर दिया है। बल्दिया मलीर में मुतवक्के बारिशों के दौरान आवाम की मुश्किलात के इजाले और उन्हें बल्दियाती बुनियादों पर फौरी रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम आज से कराची और मुल्हिका इलाकों में दाखिल होगा। इजलास में मुताल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर ने कहा कि बल्दिया मलीर के बरसाती नालों की सफाई फौरी शुरू करवाई जाए। बरसाती नालों की बहाली और रवानी के लिए इकदामात अमल में लाए जाएं। नशेबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी फौरी और हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। डी वाटरिंग पंप्स और दीगर इंतजामात तैयार रखे जाएं। मरकजी और ज़ेली शाहराहों पर बिजली के तारों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई और सेंट्रल आइलैंड के पौधों की छटाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग सनाउल्लाह, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट बल्दिया मलीर नदीम इकबाल मीरानी, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन इदरीस, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सलमान कादरी और दीगर भी मौजूद थे। खासतौर पर हमारा सर्टिनेशन स्टाफ अवेलेबल है। इस वक्त हमारी मशीनें तैयार हैं, डी वाटरिंग पंप्स तैयार हैं हमारे। जो छोटे चौक्स हैं, बड़े तो हम कवर नहीं कर सकेंगे, वो केएमसी करेगी। छोटे उस पर हम काम कर रहे हैं। जो छोटे पंप्स हैं वो हमारे रेडी तैयार पड़े हुए हैं। प्लस ये था कि जो तूफ़ान का ख़तरा था उसमें हमने डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट को कह दिया था कि जो भी बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हों जो हैज़ार्डियस हैं, जो लोगों की ज़िंदगी के ख़तरे कर रहे हैं, तो उनको फ़िलहाल थोड़ा सा रिमूव किया जाए। तो उन्होंने वो काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई भी हमारा बिल बोर्ड जो है, बड़े होर्डिंग्स, वो इस वक्त सारे क्लियर हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जैसे ही पॉइंट आउट किया
اور کمشنر کراچی ایڈمنسٹریٹر DMC ملیر اور میونسپل کمشنر صاحب کے حکم سے ہم نے جہاں جہاں بھی بل بورڈ موجود تھے، جس میں قائد آباد، داؤد چورنگی اور ملیر، تمام بل بورڈز ہٹا دیے۔ میونسپل کمشنر اور ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ کی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے ہمیں کہ بالکل الرٹ رہیں۔ اس کے سلسلے میں ہمیں تمام آرٹیکلز مل چکے ہیں، جس میں رین کوٹ، خاص طور پر اس بار رین کوٹس بھی ہمیں تمام اسٹاف کو ہمیں رین کوٹس ملے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گیتی، بیلچا اور جو ویل بیروز ہیں، اور اس کے علاوہ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو نیڈ ہے ہماری، وہ ہمیں تمام کے تمام اویلیبل ہو چکا ہے۔ کراچی میں گرمی کی جاری لہر کے دوران DMC ساؤتھ کی مختلف ڈسپنسریز اور میٹرنٹی ہومز میں قائم فرسٹ رسپانس سینٹر میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہیٹ اسٹروک سے متاثرہ عوام کو طبی امداد اور ریلیف فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہیٹ ویو کی پیش گوئی کے بعد ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ساؤتھ ارشاد علی سوڈھر کی ہدایت پر میونسپل کمشنر اختر علی شیخ نے میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی اور بلدیہ جنوبی کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کرتے ہوئے ڈسپنسریز اور ہومز میں فرسٹ رسپانس سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ میونسپل کمشنر ساؤتھ اختر علی شیخ نے چیف میڈیکل آفیسر ساؤتھ ڈاکٹر شگفتہ بانو کے ہمراہ فرسٹ رسپانس سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر اختر علی شیخ نے CMO کو ہدایت دی کہ سینٹرز میں ادویات سمیت دیگر ضروری انتظامات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور اسٹاف کی 100% موجودگی کو یقینی بنا کر عوام کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں پانی کے مسئلے پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ 5.5 نمبر میں واقع ہائیڈرنٹ پر علاقہ مکینوں نے دھاوا بول دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پینے کا پانی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ شہر قائد کے تباہ حال ضلع کورنگی میں پانی نہ آنے پر علاقہ مکین بھرپور احتجاج پر نکل آئے۔ شہریوں نے کورنگی 5.5 نمبر پر واقع ہائیڈرنٹ پر دھاوا بول دیا۔ احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ رمضان سے لے کر عید بھی گزر گئی لیکن پانی گھر میں نہیں آیا۔ اس موقع پر آل برادری قومی موومنٹ کے صدر اخلاق سونی نے کہا کہ کورنگی کے عوام احتجاج کرنے پر مجبور ہیں، ان کا پانی کا مسئلہ جلد حل کیا جائے۔ علاقہ مکینوں نے MD واٹر بورڈ سے درخواست کی ہے کہ کورنگی میں جلد پانی کے مسئلے کو حل کر کے عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ فٹ پاتھ سے پانی لاتا ہوں کندھے پہ رکھ کے، چلا نہیں جاتا میرے سے، میں بہت پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں سے شکایتیں کرتا ہوں آگے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کھول دیا بھائی کیسے کھول دیا؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، ہمارے کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہاں پر جتنا بڑا پانی کا مافیا ہے اس شہر کورنگی کے اندر، اس شہر لانڈی کے اندر، میری مائیں میری بہنیں یہاں پر ان کے دربار پہ کھڑی ہوتی ہیں آگے، جیسے کوئی بادشاہ سلامت کے دربار پہ کھڑی ہوتی ہوں۔ میرے بزرگ یہاں پر یہ 80 سال کے، انہوں نے بتایا بھائی جو پانی سے بے بس، پانی سے لاچار، سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے میرے بھائی۔ آدمی ہمارے پاس ویسی روزگار نہیں ہے، فیکٹری سے ہمارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے پاس بے روزگاری سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ تمام موٹریں وغیرہ انہوں نے سب خراب کی ہوئی ہیں، پورا ڈرین کا نظام تباہ کیا ہوا ہے، تمام سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پوری ایک کمیونٹی کے سسٹم میں کیبنٹ کام کر رہی ہے، یہ پورا ایک مافیا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ برائے مہربانی یہ محلے کے قریب ہے نا، پمپ کے قریب محلے میں پانی کی سپلائی تقریباً 3 مہینے سے زیادہ سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ میں غریب آدمی ٹھیلا چلاتا ہوں، 600-700 روپے کماتا ہوں، اب میں کماؤں یا راتوں کو اس ٹھیلے پہ سے پانی بھروں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں جا بجا کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، جہاں نظر دوڑائی جائے کچرا کنڈیوں کا ایک سمندر امڑ آتا ہے۔ ضلع وسطی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں۔ عید کے تینوں دن سینیٹیشن اسٹاف بھی غیر حاضر رہا، کئی روز سے جمع کچرے سے تعفن اٹھنے لگا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے علاقے فیڈرل بی ایریا، انچولی بفر زون اور دیگر علاقوں کے اندر کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، جس سے شہری شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جاگ وجہ کچرے کے انبار لگنے سے تعفن پھیل رہا ہے اور علاقہ مکینوں کا اس ڈسٹرکٹ میں رہنا ہی محال ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر میونسپل کمشنر خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں۔
कराची के इलाके लियाकताबाद डाकखाने वाले रोड पर ईद गुजर जाने के बाद भी कचरे की सफाई अमल में ना आ सकी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत कचरा जलाना शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत बल्दिया उज़्मा और जिला इंतजामिया ने कराची के जिला सेंट्रल को तबाह हाल कर दिया। ये मनाजिर किसी कचरा कुंडी के नहीं बल्कि ये मंजर है शहर कायद के इलाके लियाकताबाद डाकखाने वाले रोड का, जहाँ कचरे से भरी शाहरा शहरियों और मुसाफिरों को अजियत में मुब्तला करने लगी। इलाका मकीन कहते हैं कि पिछले कई माह से यहाँ कचरा जमा है। इसी कचरे के साथ हमने ईद गुजार ली मगर हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आया। इतना बेहिसाब कचरा है, पूरे लियाकताबाद टाउन का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप डाकखाने से यहाँ से आखिरी स्टॉप तक चले जाएं, कचरे के ढेर लगे हुए। रोड इन्होंने आधी कर दी है, आधी खोद के वैसी छोड़ दी है। उस पे कचरा लोगों का आता है, कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर कचरे उठाने वाला नहीं है। क्या कह सकते हैं, आवाम भी ख़राब है और हुकूमत भी ख़राब है। इसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए कि ताकि कचरा सड़कों पे ना हो, गलियों में भी ना हो, सफाई होनी चाहिए। साल से ज़्यादा हो गया, साल रोड हो गया, साल से ज़्यादा टूटे हुए हो गया, गलियाँ टूटी भी हैं, गलियों में कोई पुरसाने हाल नहीं, गटर भरे हुए हैं, पानी बह रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये जब से पीपल्स पार्टी और ये तहरीक इंसाफ फलानी आई, सब ये खा गए मुल्क। 3600 MPA MNA सब घर पे सोए में जी। कहते हैं कि ये सिंध हुकूमत का काम है, कोई बात करो बोला कंटोनमेंट बोर्ड का काम है जी, MD वाटर बोर्ड का काम है, हमारा काम नहीं है। इनका काम था कि वोट डालो और चलते बनो। और ये कचरा कुंडी का ये आलम है कि अगर कोई चलता है तो रोड बंद हो जाता है। लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि भाई कचरा है, बोला कचरा कैसे उठेगा, बोला कोई उठाने वाला आएगा तो उठेगा ना। शहर कायद की इंतजामिया की नाअहली और गफलत के सबब कराची में जगह जगह कचरा मौजूद है, जबकि मुताल्लिका इदारे और अफसरान महज अपने दावों की हद तक महदूद हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।